پیارے دوستو، شروع اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نام سے جس نے یہ ساری کائنات بنائی، اور کروڑوں درود و سلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی آل پر۔ ناظرین محترم، یہ ایک کھلا اور وسیع میدان تھا، تاہم اس کے تینوں اطراف میں قدرے فاصلے پر چھوٹے چھوٹے مکانات موجود تھے۔ البتہ اس میدان میں عین بیچوں بیچ ایک بوڑھا درخت بھی موجود تھا جو گھنا بھی تھا اور جس کی شاخیں دور دور تک پھیلی ہوئی تھیں۔ رب رحمان الرحیم کے نام لیواؤں کا مختصر سا قافلہ صحرا میں سے لمبا سا سفر طے کرنے کے بعد یہاں پہنچا تھا تو اس قافلے کے رہنما کے قدم یکا یک چلتے چلتے رک گئے۔ قافلے کے سردار نے انتہائی منکسرانہ انداز میں اپنے عقیدت مندوں سے کہا کہ ٹھہر جاؤ، ہماری منزل آ گئی ہے، ہمیں اب یہی قیام کرنا ہوگا۔ اپنے قائد کے حکم کے مطابق تمام عقیدت مندوں کے قدم یوں ساکت ہو گئے جیسے کوئی بھی متحرک ہی نہیں ہوا۔ ایک مرید خاص نے اپنے رہنما سے پوچھا کہ یا حضرت، ہمارا قیام اس میدان میں کس جگہ پر ہوگا؟ تو ان کے سردار نے کہا، وہ سامنے جو سایہ دار گھنا درخت نظر آ رہا ہے اس کے نیچے ہم سب لوگ قیام کریں گے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عبادت و ریاضت کریں گے۔ دوستو، مختصر سے قافلے کے سبھی افراد نے اس بوڑھے گھنے سایہ دار درخت کے نیچے اپنی چٹائیاں بچھا لیں اور ایک آدمی کو بھیجا کہ وہ پانی تلاش کرے، اور تھوڑی ہی دیر میں وہ آدمی واپس آیا اور اس نے بتایا کہ تھوڑے سے فاصلے پر مکانات کے درمیان میں ایک جگہ پر ایک پرانا سا کنواں موجود ہے جہاں پانی وافر مقدار میں دستیاب ہے۔ قافلے کے افراد اسی لمحے اس کنویں پر پہنچے تو چمڑے کی مشکوں میں انہوں نے پانی بھر لیا، جی بھر کے پانی پیا اور وضو بھی کیا۔ اور دوستو، شام ہونے کے قریب تھی، سورج کسی دوسرے دیش روانہ ہو چکا تھا اور رات نکارے بجاتی ہوئی تیزی کے ساتھ دوڑتی ہوئی آ رہی تھی۔ کچھ ہی دیر میں نماز مغرب کا وقت ہوا تو مریدین نے اپنے مرشد کی اقتداء میں نماز مغرب ادا کی اور پھر رب رحمان و کریم کے ذکر میں مشغول ہو گئے۔ جب عشاء کی نماز کا وقت ہوا تو وہ نماز بھی انتہائی خشوع و خضوع کے ساتھ ادا کی گئی۔ اس کے بعد قافلے کے پیشوا نے ایک لمبی دعا کی اور رب سبحانہ و تعالیٰ سے التجا کی کہ وہ دنیا اور آخرت کی بھلائی عطا فرمائے اور اس مقام جائے کو ہمارے قیام کے لیے کامرانی اور شادمانی کی وجہ بنا دے۔ دوستو، ابھی دعا سے فراغت ہی ہوئی تھی کہ درخت کے نیچے مقیم مردان خدا نے دیکھا کہ لوگوں کی ایک معقول تعداد دھیرے دھیرے ان مکانوں کی طرف بڑھ رہی ہے جو اس میدان کے تینوں اطراف میں موجود تھے، اور پھر جوں رات اپنے جوبن پر آئی تو ان مکانات سے ناچ گانے کی آوازیں آنے لگی۔ یہ آوازیں خاص طور پر ان مکانوں کی اوپر کی منازل سے آ رہی تھی۔ مریدین نے بڑی حیرانی سے ایک دوسرے کی طرف دیکھا کیونکہ یہ آوازیں عبادت کی آوازوں سے مختلف تھیں اور ان کی عبادت میں مخل ڈال رہی تھیں۔ جب انہوں نے اپنے مرشد کو انتہائی سکون و اطمینان کے ساتھ عبادت میں مشغول دیکھا تو تمام عقیدت مندوں نے اس ہنگامے کے باوجود اپنی ریاضت و عبادت جاری رکھی، مگر ان کے دل میں پریشانی تھی کہ یہ ہم کیسی جگہ آ گئے ہیں اور یہاں کس قسم کے لوگ رہتے ہیں۔ تو ان کے سردار نے اپنی عبادت جاری رکھی، مگر شور شرابے کی وجہ سے انہیں وہ لذت اور طمانینت حاصل نہیں ہو رہی تھی جو انہیں پہلے حاصل ہوتی تھی۔ یہ ہنگامہ خیزی نماز فجر تک جاری رہی اور پھر بدمست قسم کے خرافات پسند افراد جیسے ہی ان مکانات میں داخل ہوئے تھے اسی طرح وہ آہستہ آہستہ واپس آنے لگے۔ شور شرابہ تھم گیا اور ناچ گانے کی آوازیں بھی دم توڑ گئیں۔ یوں رات تمام عقیدت مندوں نے نماز فجر انتہائی سکون و اطمینان کے ساتھ ادا کی اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے التجا کی کہ اے رب کائنات، ان مکانوں کے رہنے والے بٹکے ہوئے لوگ محسوس ہوتے ہیں، انہیں ہدایت کی راہ سے آشنا کر دے اور ہمیں ذکر و فکر کے دوران سکون و اطمینان عطا کر۔ بے شک تو ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے اور جسے چاہے ہدایت سے فیض یاب کرنا تیرا کام ہے، اور تیری مرضی اور منشا کے بغیر کسی کو ہدایت نہیں مل سکتی۔ دوستو، جب سورج نے اپنی حرارت سے زمین کو گرمانا شروع کر دیا تو ان مکانوں کے مکین باہر نکلنا شروع ہو گئے۔ تو مردان درویش میں سے دو افراد ان لوگوں کے پاس گئے تاکہ پتہ کر سکیں کہ یہ کون لوگ ہیں اور ان کا تعلق کس مذہب سے ہے اور ان کا ذریعہ معاش کیا ہے۔ دریافت کرنے پر معلوم ہوا کہ وہاں پر
زیادہ تر ہندوؤں کی تعداد رہتی ہے، جن میں کثیر تعداد بازاری عورتوں کی ہے جن کا ذریعہ معاش ناچ گانا اور بدکاری ہے۔ وہاں رات ہوتے ہی ادھر ادھر کے عیاش پسند لوگ آ جاتے ہیں اور وہ گناہ و بدکاری کا بازار گرم کرتے ہیں، اور صبح تک وہ اپنی جیبیں خالی کر کے اپنے گھروں کو واپس لوٹتے ہیں، اور یہ صورتحال کئی سالوں سے جاری ہے۔ ان بازاری عورتوں کی سرپرستی وہاں کے بدکماش ہندو لوگ کیا کرتے تھے اور باقاعدہ طے شدہ بتہ بھی وصول کرتے تھے۔ ان تمام صورتحال کا علم ان مسلمانوں کو بھی ہو گیا جو انتہائی قلیل تعداد میں وہاں رہتے تھے، لیکن وہ اس کے بارے میں کچھ نہیں کر سکتے تھے۔ وہاں کے رہائشی مسلمانوں کو جب اللہ کے ولی کی آمد کا علم ہوا تو وہ دوڑے ہوئے ان کے ڈیرے پر آئے اور ان سے مؤدبانہ درخواست کی کہ ہم لوگ ان بازاری عورتوں اور ان کے سرپرست ہندوؤں سے بہت زیادہ پریشان ہیں۔ ہم لوگ ان بازاری عورتوں اور ان کے سرپرست ہندوؤں سے بہت زیادہ تنگ ہیں۔ ہمارے پاس اتنے وسائل نہیں ہے کہ ہم یہاں سے کہیں دور چلے جائیں۔ اگر ہمارا بس چلے تو ہم ایک لمحہ کے لیے بھی یہاں نہ ٹھہریں گے، مگر ہماری تنگ دستی اور ہماری مجبوریاں ہمارے آڑے آ رہی ہیں۔ آپ لوگوں کو ہمارا مشورہ ہے کہ آپ یہاں سے کسی اور جگہ چلے جائیں، کیونکہ یہ جگہ آپ جیسے خدا پرست لوگوں کے رہنے کے قابل نہیں ہے۔ یہ کہ آپ کی تو کوئی مجبوری بھی نہیں ہے اور نہ ہی یہاں آپ کے آبائی مکانات موجود ہیں۔ آپ تو جہاں بھی چاہیں ڈیرا ڈال سکتے ہیں۔ آپ یہاں پر عبادت ریاضت پرسکون طور پر نہیں کر سکیں گے۔ ہم خود یہاں پر بہت زیادہ تنگ ہیں۔ ہم نہیں چاہتے کہ آپ جیسے نیک دل لوگ اس قدر ناپسندیدہ ماحول میں رہیں اور خواہ تنگ اور پریشان ہوں۔ آپ کی پریشانی ہم سے نہیں دیکھی جائے گی اور ہمیں اس کا بہت زیادہ دکھ پہنچے گا۔ دوستو، مریدین نے بھی اپنے مرشد سے اسی قسم کے جذبات و احساسات کا اظہار کرنا شروع کر دیا اور استدعا کی کہ یا حضرت، اس قدر غیر پاکیزہ ماحول میں ہم اپنی عبادت کیسے کریں گے؟ اور یہاں کے مسلمانوں کا مشورہ بھی انتہائی مناسب اور درست معلوم ہوتا ہے کہ ہمیں یہاں سے کہیں اور چلے جانا چاہیے۔ یہ مشورہ سننے کے بعد مریدین نے دیکھا کہ مرشد کے چہرے پر جلال اور آنکھوں میں ایک اندیکھی سی چمک پیدا ہو گئی ہے۔ انہوں نے پہلے تو اللہ اکبر کا نعرہ بلند کیا، پھر کلمہ استغفار پڑھا اور اس کے بعد اپنے عقیدت مندوں سے فرمایا کہ تم لوگ یہ مت سمجھو کہ ہم یہاں عارضی اور وقتی طور پر قیام کرنے آئے ہیں۔ ہم یہاں پر بڑا لمبا عرصہ قیام کریں گے۔ تم لوگ بخوبی جانتے ہو کہ جہاں اندھیرا ہوتا ہے چراغ اور شمع کی ضرورت وہیں پڑتی ہے، اور مسلمان تو شمع کی مانند ہوتے ہیں۔ ان کی حیثیت چراغ کی طرح ہوتی ہے، اور جہاں اندھیرا نظر آتا ہے وہ وہاں اجالا کرنے کے لیے پہنچ جاتے ہیں۔ ان بھٹکے ہوئے لوگوں کو خدا کی راہ پر لانا ہمارا اولین فرض ہے، اور ہم یہاں کی تمام ناپاکی کو دور کر کے ہی دم لیں گے۔ بگڑے ہوئے مردوں اور عورتوں کی اصلاح کریں گے۔ ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی مدد سے اس علاقے کی تمام تر گمراہی کو دور کر دیں گے، اور وہ دن ضرور آئے گا جب یہاں پاکیزگی کی خوشبو چاروں طرف پھیل جائے گی، وحدانیت کا نور پھیلے گا اور تمام قسم کی خرافات کا کلا کما ہو جائے گا۔ اگر ہم یہاں سے چلے گئے تو ان لوگوں کو راہ ہدایت کون دے گا، اور یہاں کی ظلمت کو اجالوں میں کون بدلے گا؟ یہ کام رب قادر نے ہمارے ذمہ لگایا ہے۔ اب یہ ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم اسے بخوبی سر انجام دیں۔ جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی مدد ہمارے ساتھ ہوگی تو ہمیں قدم قدم پر کامیابی ملے گی۔ تم لوگ خاطر جمع رکھو اور لوگوں کی اصلاح و فلاح کے لیے تیار ہو جاؤ۔ دوستو، درویشوں نے اپنے مرشد کو ایک زبان ہو کر کہا، یا حضرت، آپ کا حکم ہمارے سر آنکھوں پر، آپ ہر بات اور صورتحال کو ہم سے بہتر جانتے ہیں۔ آپ جیسا کہیں گے ویسا ہی ہوگا۔ بے شک آپ کی باتیں قابل ستائش ہیں۔ ہم پوری کوشش کریں گے کہ یہاں کی خرافات کا مکمل خاتمہ کر کے اللہ سبحانہ و تعالیٰ اور اس کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو یہاں پر رائج کریں، اور زیادہ سے زیادہ لوگوں کو اللہ کی راہ پر لائیں، اور عورتوں اور مردوں کو پاکیزہ زندگی گزارنے پر قائل کریں، اور یوں دین اسلام کی تعلیمات کو عام کریں۔ دوستو، حق پرست اور عشق الہی کی مستی میں درویشوں کا یہ مختصر سا قافلہ بوڑھے درخت کے نیچے بیٹھا اگلے روز صبح سے لے کر شام تک
इबादत इलाही में मसरूफ रहा। सहरी के वक़्त सब ने 2-2 खजूरों और पानी के चंद घूंट से रोज़ा रख लिया था। चुनाचा अफ्तारी के वक़्त भी इसी तरह खजूरों के साथ ही रोज़ा खोल लिया गया। अगरचा तमाम खुदा परस्त लोग बड़े परेशान रहे, क्योंकि वहाँ से हिंदू लोग जो भी गुजरते थे उन लोगों को देखकर कहके लगाते और मजाक उड़ाते थे। हिंदुओं ने तरह तरह की बातें बनाना शुरू कर दी। किसी ने कहा, ये फकीर यहाँ क्यों आए हैं, इनको यहाँ से क्या मिलेगा, हम खुद गरीब लोग हैं, इन्हें क्या दे सकते हैं। तो किसी ने तजवीज़ दी कि इनको यहाँ से मार भगा दो, ये मुसलमान मालूम होते हैं और ये हमारे लोगों को जरूर बहकाएंगे और हमारे मजहब के खिलाफ काम करेंगे। तो किसी ने कहा, ये बहरूपिये हैं, क्या मालूम रात के औकात में चोरी डाके की नीयत से आए हों, इनसे बच कर रहो और कोशिश करो कि इनको यहाँ से चलता करो। दोस्तों, इन्हीं ख्यालात और महसूसात की रोशनी में काफ़ी फिक्र करने के बाद वहाँ के मुकीनों ने इन दरवेशों से बातचीत करने के लिए अपने कुछ लोगों को भेजा, जिसमें बूढ़े तजर्बाकार हिंदू शामिल थे। इन हिंदुओं का ये वफद असर के बाद इन दरवेशों के पास आया और कहने लगा कि हम लोग आपसे बात करना चाहते हैं, आप में से कौन हमसे बात करेगा। तो तमाम अकीदतमंदों ने अपने सरदार की तरफ इशारा करते हुए फरमाया कि ये हमारे रहनुमा हैं, हमारी तरफ से कोई दूसरा शख्स तुम लोगों से बात नहीं करेगा। तुमने जो भी बात करनी है हमारे पीरों मुर्शिद से कीजिए और हमारे मुर्शिद जो भी फैसला करेंगे वो हम सबको कबूल होगा। तो दोस्तों, हिंदू लोगों ने अकीदतमंदों के मुर्शिद से मुखातब होते हुए कहा कि आप लोग हमें मशकूक नजर आते हैं, वैसे भी हिंदुओं के इलाकों में मुसलमानों का भला क्या काम है, आप लोगों के लिए बेहतर यही होगा कि आप यहाँ से किसी और जगह चले जाएं, क्योंकि ये जगह आप लोगों के लिए ठीक नहीं है। और दूसरा ये, यहाँ के तमाम मकीन हिंदू हैं और आपकी रहाइश को यहाँ पर कतई तौर पर पसंद नहीं करते। हमारे और तुम लोगों के मजहब में बहुत ज्यादा फर्क है, तुम लोगों का रहन सहन और तौर तरीका हमारे तरीकों से बिल्कुल मुख्तलिफ है। हमें इस बात का खतरा है कि कहीं तुम्हारे लोग हमारी नौजवान नस्ल को तबाह बर्बाद न कर दें और बहका कर अपने दीन की जानब राग़ब कर लें। तो दरवेशों के मुर्शिद ने हिंदुओं के वफद की तमाम बातें सुनी और चंद लम्हा खामोशी के बाद कहा कि हम लोग यहाँ से वापस जाने के लिए नहीं आए और हम किसी सूरत भी यहाँ से वापस नहीं जाएंगे। हमारा एक मकसद है और इसके तहत ही हम यहाँ आए हैं, बल्कि हमारी तो मौत भी यहीं होगी। मेरे रब ताला की मर्जी और मंशा यही है कि यहाँ के लोगों को राह रास्त पर लाया जाए और जुल्मत व गमराही को दूर करने के लिए हदायत की रोशनी बिखेरी जाए। आप लोग जो करना चाहें कर लें, अब हम यहाँ ही रहेंगे, हमारी मौत और जिंदगी यही लिखी हुई है और रब्बे करीम के फजलो करम से हम अपने मकसद में जरूर कामयाब होंगे। अब आप यहाँ से तशरीफ ले जाएं और इत्मीनान रखें कि हम आपको कोई नुकसान नहीं पहुँचाएंगे, बल्कि हम तो आप लोगों की इस्लाह के लिए आए हैं। हमारा काम तो आसानियाँ बांटना है, ना कि लोगों की मुसीबतों में इजाफा करना है। मुर्शिद कामल की बातों में ऐसा सहर और जादू था कि हिंदू लोग मबहूत होकर रह गए। वो कोई भी बात का जवाब न दे सके। वो इस तरह साकन हो गए जैसे उनकी जुबानों को लकवा मार गया हो और उनके जिस्म और रूह का रिश्ता मुनक़ता हो गया हो। मगर ये सब कुछ उस मुर्शिद की रूहानी ताकत का असर था कि उनके ज़हनो दिल किसी भी किस्म का रद्द अमल देने से कासर थे। चुनाचे वो लोग कुछ बोले बगैर वहाँ से चले गए। दोस्तों, हिंदुओं के वफद के अराकीन जब अपने महल्ले में पहुँचे तो वहाँ के अफराद ने उनसे मुज़ाकरात के बारे में पूछा, तो वो कहने लगे कि राम ही जानता है कि उन दरवेशों की जुबान में इतना जादू था कि उसने हमें आगे से कुछ बोलने ही नहीं दिया। हमारी जुबानें तो जैसे रुक गई हों, हमारी जुबान से कोई लफ्ज़ ही बाहर नहीं आया और हम उसकी बातों का जवाब दिए बगैर ही वापस लौट आए। हमें तो वो कोई जादूगर मालूम होता है और हमें उसका कोई ना कोई तोड़ जरूर ढूंढना पड़ेगा। दोस्तों, एक बूढ़े तजर्बाकार हिंदू ने कहा कि किसी दरवेश मुसलमान का तोड़ किसी के पास नहीं है। मैंने मुसलमानों के बारे में बहुत पढ़ा है और उनके बारे में अच्छी तरह जानता हूँ कि एक पक्का और सच्चा मुसलमान बहुत शक्तियों का मालिक होता है। ये तमाम तर क़ुव्वतें उसको अल्लाह की तरफ से अता की होती हैं। मेरी मानो तो इन मुसलमानों को अपने हाल पर छोड़ दो और उनके साथ
किसी किस्म की छेड़छाड़ ना करो, कहीं ऐसा ना हो कि हमें कोई नुकसान उठाना पड़े। वो लोग तुम्हें जब कुछ नहीं कहते और तुम्हारी आबादी से दूर एक खुले मैदान में रहते हैं तो हमें किस बात का डर है। अगर वो कोई काम हमारे खिलाफ करेंगे तो हम उनसे निपट लेंगे। खामखा किसी को छेड़ना अच्छी बात नहीं है। हिंदुओं की अक्सरत ने उस बूढ़े हिंदू की बात की तायीद की तो फिर उन्होंने उन मुसलमानों के खिलाफ मंसूबा बनाना छोड़ दिया। मगर उस वक़्त हैरत की हद न रही जब रात को गहमा गहमी की बजाय वीरानी और सुनसानी ने डेरे जमा लिए, क्योंकि जो शख्स भी हस्बे मामूल उन बाजारी औरतों के मकानों की तरफ रुख करता तो उसके बढ़ते कदम एक खौफ की वजह से रुक जाते और वो लोग एक अरसे से उन बाजारी औरतों के पास आ रहे थे। चुनाचे उस रात ना तो वहाँ कोई नाच गाना हुआ और ना ही शराबो शबाब की महफिल जमी। बाजारी औरतों ने अपने करिंदों को दौड़ाया ताकि पता करें कि क्या मामला है कि लोग हमारे मकानों के पास क्यों नहीं आते। तो उन्हें मालूम हुआ कि कोई अनजानी सी ताकत उन्हें वापसी पर मजबूर कर देती है और वो खौफजदा होकर वहाँ से भाग जाते हैं। तो कारिंदों ने 2-4 लोगों से पूछा तो उन्होंने बताया कि हम खुशी खुशी इधर आ रहे थे, मगर जैसे ही हमने उस मोहल्ले की हदूद में कदम रखे तो हमारे कदम वहीं रुक गए, जैसे किसी शक्ति ने हमारे कदम रोक लिए हों और हमारे दिल की धड़कन एकदम से तेज हो गई और हमारा सर चकराने लगा। इसलिए हमने वापसी की राह ले ली। हम जैसे वापस हुए तो हमारी हालत पहले जैसी ही नॉर्मल हो गई। हमें ऐसा महसूस होता है कि जैसे यहाँ किसी आसेब का साया हो या कोई गैबी ताकत यहाँ पर रहती हो। दोस्तों, इस तमाम सूरत हाल का फायदा ये हुआ कि वो खुदा परस्त लोग उस रात इंतहाई सुकून और इत्मीनान के साथ अल्लाह सुब्हाना व तआला की इबादत में मशगूल रहे और उस रात कोई शोरो गुल और हंगामा भी नहीं हुआ। उन्होंने इस बात का जिक्र अपने मुर्शिद से करते हुए पूछा तो उन्होंने कहा कि अब इंशाअल्लाह ये नाच गाना और शराबो शबाब की महफिल नहीं होगी। रब्बे जुल जलाल का फजले करम हमारे साथ रहा तो इस इलाके से तमाम बुराइयां दम तोड़ जाएंगी। अल्लाह सुब्हाना व तआला से दुआ है कि वो गुमराहों को राह हिदायत दिखाए। हम तो उस करीम ज़ात से इल्तिजा ही कर सकते हैं। सब काम दुरुस्त करने वाली ज़ात तो सिर्फ अल्लाह सुब्हाना व तआला की है और वो जो चाहे वो कर सकता है। अगर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को मंजूर हुआ तो इस मोहल्ले के मकीन एक न एक दिन जरूर आ जाएंगे। ताहम ये खबर इंतहाई खुशी का बायस है कि जो लोग उन बाजारी औरतों के पास जाते थे अब वो वहाँ जाने में खौफ महसूस करते हैं। दोस्तों, वो मुसलमान खुदा परस्त लोग अपने मुर्शिद की बातें सुनकर बहुत खुश हुए और उन्होंने एक जुबान होकर नारे तकबीर बुलंद किया, जिससे तमाम फिजा मुनव्वर और मुअत्तर हो गई। अलबत्ता करीबी मोहल्ले के लोग और बाजारी औरतें बड़ी परेशान थी कि उनका रोजगार रोज बरोज खत्म होता जा रहा है और उनकी रातें अंधेरी और जेबें खाली हो चुकी हैं। जल्द ही उन्हें माशी तंगदस्ती ने आ घेरा और वो पैसे पैसे के लिए तरसने लगी। इन हालात को देखते हुए उस इलाके के हिंदुओं ने अपने इलाके में लोगों को बुलाया ताकि इस मामले पर गौर व फिक्र किया जाए। तो किसी हिंदू ने कहा कि इल्म नजूम के किसी नजूमी से मदद लेनी चाहिए, तो किसी ने कहा कि रिज़्क का देवता हमसे नाराज हो गया है, उसे राजी करने के लिए बलि चढ़ाई जाए। तो किसी ने उन बाजारी औरतों पर इल्जाम लगाया कि उनका रवैया आने वाले लोगों के साथ अच्छा नहीं होता था। तो किसी ने कहा कि महंगाई बहुत बढ़ गई है, इसलिए लोग अय्याशी नहीं कर सकते। तो एक बूढ़े हिंदू ने यह सवाल किया कि आखिर क्या वजह है कि लोग तो आते हैं मगर एक हद तक आकर रुक जाते हैं और आगे नहीं बढ़ पाते। ये लाजमन कोई गैर मरई कुव्वत की कारस्तानी है। बाकी तमाम बातें हमें महज ख्याली मालूम होती हैं। तुम लोग इस बारे में फिक्र करो कि लोग वहाँ पर आकर क्यों रुक जाते हैं। दोस्तों, तमाम हिंदुओं ने उस बूढ़े हिंदू की बात की तायीद की और इस हवाले से सोचने लगे। तो फिर उन लोगों में से एक हिंदू बोला कि जब से ये दरवेश हमारे इलाके में आए हैं तब से हमारी ये सूरत हाल है। मुझे तो लगता है इन्होंने कोई ऐसा अमल किया है जिससे हमारा कारोबार बंद हो गया है। ये मुसलमान लोग हैं और ये हमें सख्त नापसंद करते हैं। हमें कोई तरकीब लड़ानी चाहिए ताकि हम इन लोगों को यहाँ से बाहर निकाल दें। तो काफी सारे हिंदुओं ने कहा
کہ इन दरवेशों से बात तो हो चुकी है, अब दोबारा इनसे कौन बात करेगा। तो वो लोग फिर वही जवाब देंगे। तो उन लोगों ने सोचा कि हमें दोबारा जाकर उन मुसलमान दरवेशों से बात करनी चाहिए। तो शाम होते ही कसीर तादाद में हिंदुओं का एक गिरोह उन मुसलमानों के डेरे की जानब चला गया। जब वो लोग वहाँ पहुँचे तो अकीदतमंद नमाज मगरब अदा कर चुके थे। तो इन हिंदू लोगों ने अपने जुमलों को जहनों में दोहराना शुरू कर दिया ताकि वो वहाँ जाकर दरवेश के सामने उसकी बात का जवाब दे सकें और ताकि उनकी जुबानें गंग ना हो जाएं और ऐसा ना हो कि कोई जुमला भी उनके मुंह से निकलने ना पाए। अकीदतमंदों ने उनसे पूछा कि मियाँ बताओ किस लिए आए हो, क्या बात करनी है। जो भी बात करनी है हमारे पीरो मुर्शिद से करो। मगर हिंदू एक दूसरे की तरफ देखने लगे और बगैर कुछ कहे उल्टे पांव वहां से लौट गए। ऐसा मालूम होता था कि जैसे उनके पास बोलने की ताकत ही नहीं थी और उनकी जुबान पर कोई लफ्ज भी नहीं आ रहा था। वहां से वापसी पर हिंदुओं ने एक बार फिर से लोगों को बुलाया और कहने लगे कि वो दरवेश जादूगर हैं। उन लोगों ने हमारे इलाके में ऐसा जादू कर दिया है कि हमारा काम धंधा बिल्कुल बंद हो चुका है और हमारी जुबानें उनके सामने चलती ही नहीं हैं। दोस्तों, काफी सोच विचार के बाद उन्होंने फैसला किया कि बाजारी औरतों को दरवेशों के पास भेजा जाए। हो सकता है कि इन बाजारी औरतों पर उन दरवेशों का जादू काम न करे तो वो उन औरतों की बात सुनने के लिए तैयार हो जाएं। तो बहरहाल उन हिंदुओं ने अगली शाम कुछ बाजारी औरतों को दरवेशों के डेरे पर भेजा। तो वो बाजारी औरतें दरवेशों से कहने लगी कि हम आप लोगों के बारे में कुछ नहीं जानती, ताहम आप लोगों के आने से हमारा कारोबार बंद हो गया है। हमारे पास कोई भी आदमी नहीं आता और हमें तो अब खाने के भी लाले पड़ गए हैं। जो भी हमारे मोहल्ले के करीब आता है तो वो वहीं से वापस लौट जाता है। वो कहता है कि उसे आगे आते हुए डर लगता है। आप लोगों से दरखास्त है कि आप लोग अपना सामान और बोरिया बिस्तर यहाँ से उठाएं और किसी और जगह तशरीफ ले जाएं ताकि हमारे हालात कुछ बेहतर हो जाएं और हमारा कारोबार फिर से चल पड़े। हमारे चूल्हे ठंडे हो चुके हैं और हमारी मुआशी हालत खराब से खराब होती जा रही है। तो उन पीरो मुर्शिद ने फरमाया कि हम और कहीं नहीं जाएंगे और हम क्यों यहाँ से जाएं, हमारी तो कब्र भी यही बनेगी और हमने तो तुम्हारे पास से किसी भी आदमी को आने से नहीं रोका और ना ही हमने तुम्हारे किसी काम में कोई मुदाखलत की है। हम तो अलग थलग इस मैदान में इस बूढ़े दरख्त के नीचे रहते हैं और सारा दिन अपने अल्लाह सुब्हाना व तआला की इबादत और रियाजत में मसरूफ रहते हैं। हमारे यहाँ बैठने से तुम्हारे काम में रुकावट कैसे पैदा हो सकती है। इसलिए तुम सब औरतें यहाँ से चली जाओ क्योंकि हम यहाँ पर मुस्तकिल तौर पर रहने आए हैं और हम किसी कीमत पर भी यहाँ से नहीं जाएंगे। दोस्तों, जब बाजारी औरतों ने ये जवाब सुना तो वो हैरान रह गईं और बड़बड़ाती हुई वहाँ से चली गईं। वापस जाकर उन्होंने तमाम सूरत हाल अपने हिंदू बड़ों को बताई और उनसे पूछने लगी कि अब क्या करना चाहिए। तो हिंदू सरदारों ने काफी सोच विचार के बाद कहा, तुम लोगों को हिंदुस्तान के राजा के पास जाना चाहिए और तुम अपनी दुखियारी दास्तान उसके सामने बताओ। उम्मीद है कि वो तुम्हारा मसला जरूर हल करेगा। वो राजा कट्टर हिंदू है और वो मुसलमानों से नफरत करता है, इसलिए वो इन मुसलमान फकीरों को यहाँ से बाहर निकाल देगा। जब तुम उन्हें बताओगी कि उन मुसलमानों ने तुम्हारा रोजगार छीन लिया है तो वो गुस्से में आ जाएगा और वो अपने करिंदे भेजकर उन मुसलमान लोगों को यहाँ से दूर भगा देगा। दोस्तों, हिंदू सरदारों के मशवरे पर अमल करते हुए वो बाजारी औरतें फटे पुराने कपड़े पहने अपनी मजलूमियत और तंगदस्ती की फरियाद लेकर हिंदू राजा के दरबार में पहुंची। तो उन्होंने बड़े दरबार में दुहाई दी और चीखो पुकार करके अपनी दास्तान हिंदुओं के राजा को सुनाने लगी। उन्होंने ऐसा ड्रामा रचाया कि दरबार का हर आदमी मुसलमानों के खिलाफ आग बगोला हो गया और हिंदू हाकिम वक्त वैसे तो मुसलमानों से खार खाता था। ये बातें सुनकर वो और भी मुसलमानों के खिलाफ हो गया और उसने उसी वक्त अपने सिपाहियों को हुक्म दिया कि फौरी तौर पर जाओ और उन मुसलमानों को वहां से निकाल दो और उन मुसलमान लोगों को हर सूरत में वहां से भगा दो और इस काम में कोई भी गफलत बर्दाश्त नहीं की जाएगी।
اگر وہ لوگ تمہارا کہنا نہ مانے تو سختی سے کام لو اور ان کے ساتھ کسی قسم کی رعایت نہ کرو، اور شام سے پہلے پہلے تم لوگ ان لوگوں کو اس علاقے سے بھگا دو۔ دوستو، ہندو حاکم وقت کے سپاہی دوڑے ہوئے اس میدان میں پہنچے جہاں مسلمان درویشوں نے اپنا ڈیرا لگایا ہوا تھا۔ انہوں نے جاتے ہی مسلمانوں سے کہا کہ اپنے خیمے اکھاڑو اور فوری طور پر کسی اور جگہ چلے جاؤ، کیونکہ بادشاہ وقت کا حکم ہے۔ اگر تم لوگوں نے ایسا نہ کیا تو ہم لوگ انتہائی سختی سے پیش آئیں گے اور تمہیں مار ڈالیں گے۔ تو عقیدت مندوں نے کہا، ہم سے کیا بات کرتے ہو؟ تم نے جو بھی بات کرنی ہے ہمارے پیر و مرشد سے کرو، وہ جیسا کہیں گے ہم تو ویسا ہی کریں گے۔ ہمیں کسی حاکم وقت کا نہیں پتا کہ وہ کون ہے اور اس کا کیا حکم ہے، ہم اس کے حکم کو بالکل بھی نہیں مانتے۔ تم نے جو بھی بات کرنی ہے ہمارے مرشد سے کرو۔ دوستو، سپاہیوں نے جب عقیدت مندوں سے پوچھا کہ تمہارے پیر و مرشد کہاں ہیں، تو عقیدت مندوں نے جواب دیا کہ وہ خیمے کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عبادت کر رہے ہیں۔ تو سپاہیوں نے جیسے ہی پیر و مرشد کے خیمے کی جانب اپنے قدم بڑھائے تو ان کے پاؤں وہیں رک گئے اور ایک قدم بھی وہ آگے نہیں بڑھا پائے۔ ایک انجانی طاقت نے ان کے قدموں کو روک لیا تھا اور ان لوگوں نے بہت کوشش کی کہ اپنے پاؤں کو اکھاڑ کر آگے رکھیں، لیکن بے سود ان کی کوئی بھی کوشش ان کے کام نہیں آ رہی تھی، اور ان کے پاؤں ایسے جیسی زمین کے ساتھ بندھ گئے ہوں، اور یوں محسوس ہوتا تھا کہ جیسے کسی نے ان کے پاؤں میں زنجیر ڈال دی ہو۔ وہ ایسے خوفزدہ ہوئے کہ وہ وہاں سے لوٹ گئے اور جا کر بادشاہ کو تمام صورتحال بتانے لگے۔ تو بادشاہ نے جیسے ہی ان کی باتیں سنی تو بہت زیادہ غصے میں آ گیا اور الٹی سیدھی باتیں کرنے لگا، اور وہ کہنے لگا کہ کیا وہ فقیر اس قدر طاقتور ہے کہ تم جیسے شیر جوان بھی گیدڑوں کی طرح ڈر کر دوڑ آئے ہو؟ تم بزدل ہو، حکومت وقت سے کس چیز کی تنخواہ لیتے ہو؟ تم سے تو ایک کمزور سا آدمی بھی نہیں ڈرتا، ابھی تک تم کانپ رہے ہو، آخر تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ تو سپاہیوں نے کہا کہ مہاراج، وہ بہت بڑا جادوگر ہے، اس کے جادو کا اثر تو اتنا ہے کہ ہمارے قدم اٹھتے ہی نہیں تھے۔ ہم آگے جا کر اس کے خیمے کے اندر اس سے بات کرنا چاہتے تھے، لیکن ہمارے قدم تو جیسے زمین کے ساتھ جکڑ لیے گئے ہوں اور کسی نے ہمارے قدموں میں زنجیر ڈال دی ہو۔ جب بادشاہ نے یہ صورتحال سنی تو وہ کہنے لگا کہ وہ تو واقعی بہت بڑا جادوگر معلوم ہوتا ہے، جس کا جادو سر چڑھ کر بولتا ہے۔ اور یہ سب سن کر بادشاہ بہت پریشان ہو گیا، اور اس نے اسی وقت اپنے سرداروں اور حکومتی وزیروں کو بلایا تاکہ اس مسئلے کا کوئی حل نکالا جا سکے۔ تمام سرداروں نے اپنی اپنی رائے دی، حکومتی مشیروں نے اپنی تجاویز پیش کی۔ بالآخر نجومیوں نے کہا کہ مہاراج، ہم نے تو ایک عرصہ پہلے ہی آپ کو خبردار کر دیا تھا کہ ایک درویش مسلمان آپ کی سلطنت کے لیے خطرہ بن جائے گا، اور وہ آپ کی حکومت کو ختم کر کے بے تاج بادشاہ بنے گا اور کثیر تعداد میں ہندوؤں کو اپنے مذہب میں شامل کر لے گا۔ شاید آپ کو امور سلطنت میں بہت زیادہ مصروفیت کی وجہ سے ہماری پیشگوئی یاد نہیں آ رہی۔ نجومیوں کی رائے جب بادشاہ نے سنی تو بادشاہ نجومیوں سے کہنے لگا، تو تازہ ذائچہ بناؤ اور مجھے بتاؤ کہ کیا واقعی یہ وہی مسلمان درویش ہے جو میری حکومت کو ختم کر ڈالے گا۔ تو نجومیوں نے اسی لمحے کاغذ قلم سنبھال لیے اور ذائچے بنانے لگے۔ جب ان لوگوں نے ذائچے بنائے تو وہ کہنے لگے کہ مہاراج، یہ وہی درویش ہے، یہ وہی مسلمان ہے جو آپ کے اقتدار کے لیے خطرہ بن جائے گا، بلکہ آپ کی زندگی بھی اس کے خطرے سے خالی نہیں ہے۔ ہمارا علم تو یہی کہتا ہے، باقی جو آپ فیصلہ کریں گے وہ ہمیں منظور ہوگا۔ اور علم نجوم کے مطابق یہ وہی درویش ہے جس کے ایک عقیدت مند کو آپ نے قید خانے کی کوٹھڑی میں ڈال رکھا ہے۔ تو ہندو مہاراج نے پریشان ہو کر پوچھا کہ وہ کون سا آدمی ہے جسے ہم نے قید کر رکھا ہے؟ ہمیں تو یاد ہی نہیں آ رہا، آخر ہم نے اسے کیوں قید کیا ہے؟ اس کا جرم کیا تھا؟ اس کی تفصیل مجھے پوری بتاؤ۔ تو نجومیوں نے کہا، حضور، آپ کو یاد ہوگا کہ ایک روز ایک آدمی گھنی جھاڑیوں اور درختوں کے درمیان ڈیرا لگائے بیٹھا تھا اور بلند آواز میں نعرہ لگا رہا تھا کہ میرا مرشد آنے والا ہے اور میں اس کا استقبال کر رہا ہوں۔ جیسے ہی میرا مرشد آئے گا وہ مجھے بلائے گا اور میں اس کے استقبال کے لیے جاؤں گا۔
और यही वो मुर्शिद है जो घने बूढ़े पेड़ के नीचे अब रहते हैं और खुदा की इबादत में हर वक्त मसरूफ रहते हैं। शाही सरदारों में से एक इंतहाई मुकर्रब सरदार ने बादशाह से कहा कि महाराज, उस आदमी को आपने इसलिए कैदखाने में डलवाया था कि महल की कनीजों ने आपको बताया था आपकी बेटी बन संवर कर जंगल की जानब जाने वाले रास्ते में बैठती है और उस मुसलमान दरवेश के इश्क में मुब्तला हो चुकी है जो कहता है कि मेरा मुर्शिद आने वाला है। मगर हमने खुद तहकीक कराई है कि वो झूठी बात कहता है, क्योंकि दूर दूर तक ना तो कोई काफिला नजर आता है और ना ही कोई शख्स नजर आता है, और वो एवं ही बोले जा रहा है कि मेरा मुर्शिद आने वाला है। और आपकी करीजों ने इल्जाम लगाया था कि वो दरवेश आदमी आपकी बेटी के इश्क में मुब्तला है, इसलिए आपने उस दरवेश नौजवान को जेल में कैद कर दिया था। एक और सरदार ने बादशाह से कहा कि महाराज, उस गरीब आदमी पर रोजाना जुल्म सितम किया जाता है और उसे मारा पीटा जाता है, रोजाना से कोड़े मारे जाते हैं और वो जंजीरों में बुरी तरह जकड़ा हुआ है, लेकिन वो अपनी जुबान से एक जुमला बार बार कहता है कि मेरा मुर्शिद आने वाला है, कि मेरा मुर्शिद आने वाला है। जब वो आएगा तो मैं उसके इस्तकबाल के लिए जरूर जाऊंगा। अब तो भगवान ही जानता है कि वो कैद खाने की कोठरी से कैसे अपने मुर्शिद के पास जाएगा, जबकि हमारे इल्म के मुताबिक जिस मुर्शिद के इंतजार में वो था वो मुर्शिद तो आ गया है। दोस्तों, जब बादशाह ने अपने हिंदू जोगियों से मशवरा मांगा तो उन्होंने कहा कि महाराज, हमारा ख्याल है कि वक्ती तौर पर मसलहत और सियासत से काम लिया जाए। आप जानते हैं कि मुसलमान दरवेश गरीब और मफलूकल हाल हैं, उनके पास तो खाने के लिए भी कुछ नहीं है और ना ही पहनने के लिए कोई अच्छा लिबास है। ऐसे लोगों को दौलत की जरूरत होती है, इन्हें नहायत कीमती नजराने, नकदी और जवाहरात देते हैं। हो सकता है कि ये हमारे बहकावे में आ जाएं और यहाँ से चले जाएं। बादशाह को ये तजवीज़ बड़ी पसंद आई तो उसने फौरी तौर पर हुक्म दिया कि अशरफियों और हीरे से जवाहरात लबरेज का एक खवान लेकर उन फकीरों के पास जाओ। जब खवान तैयार हो गया तो एक चरब जुबान और खुशामदी किस्म के दरबारी को ये खवान देकर मुसलमान दरवेशों के पास भेजा गया, ताकि दौलत की चमक और खुशामद की दमक से मुसलमान दरवेशों के रहनुमा को काबू किया जा सके, ताकि उसे वहां से जाने पर माइल और कायल कर लिया जाए। महाराजा के हुक्म की तामील के मुताबिक एक दरबारी और एक मुलाजम सर पर कीमती जवाहरात और नकदी का खवान उठाए हुए उन दरवेशों के डेरे पर पहुंच गया। उस दरबारी ने उन दरवेशों के मुर्शिद से मुलाकात का इजहार किया तो मरीदों ने खैमे में मौजूद अपने मुर्शिद को इतला दी तो उन्होंने उसे मुलाकात की इजाजत दे दी। दरबारी ने आते ही सलाम किया और कहने लगा कि आपकी शराफत और नजाफत की शोहरत सुनकर हाकिम वक़्त ने मुझे आप जैसे अजीम आदमी के पास भेजा है, और मेरी ये खुशकिस्मती और खुशबख्ती है कि मुझे आपसे मुलाकात का शरफ हासिल हो रहा है। आप बहुत बड़े आदमी हैं, आपकी बंदा नवाजी और बंदा परवरी के दूर दूर तक चर्चे हैं। आप जैसे इंसान तो सदियों बाद पैदा होते हैं। मैं तो आपकी करम नवाजी का एक जमाने से कायल हूँ। आप लोगों के दिलों पर राज करते हैं, आप बेताज बादशाह हैं। मैं तो कहूँगा आप शहनशाहों के शहनशाह हैं। आप जैसा आदमी तो जमाने में पैदा हुआ ही नहीं है और ना ही कभी होगा। दोस्तों, उन पीरो मुर्शिद को पहले ही मालूम हो गया था कि ये आदमी यहाँ किस मकसद के तहत आया था, तो उन्होंने उसे बीच में ही टोक दिया और कहने लगे कि अपनी जुबान को काबू में रखो और असल बात करो जो तुम यहाँ करने आए हो। तुम क्या समझते हो कि खुशामद से हमारा दिल जीत लोगे? ये तुम्हारी खाम ख्याली है। एक ही जुमले में सारी बात बताओ जो तुम्हारे महाराजा ने तुम्हें यहाँ तक पहुँचाने के लिए भेजी है। तो दरबारी कहने लगा कि जान की ईमान पाऊं तो इतना अर्ज है कि ये हीरे, जवाहरात, सोने और नकदियां लेकर हाकिम वक़्त ने मुझे आपके पास भेजा है और आपसे कहा है कि अजराहे करम आप यहाँ से तशरीफ ले जाएं और किसी और जगह क़याम फरमाएं। तो मुर्शिद गुस्से में आ गए और कहने लगे कि बेशक तुम्हारे नज़दीक ये ख़वान बहुत कीमती है, लेकिन मेरे नज़दीक
اس کی حیثیت ایک مٹھی بھر راکھ کے برابر بھی نہیں ہے۔ ہمیں دولت کے دام میں پھنسانے کی چال سے باز آ جاؤ، تم نے ہمیں سمجھنے میں بڑی غلطی کی ہے۔ بلا درویشوں کا دولت سے کیا رشتہ، تم نے ایسا سوچ کر انتہائی غلطی کی ہے اور تمہارے راجا نے احمقانہ پن کا ثبوت دیا ہے۔ اس خوان کو اٹھاؤ اور یہاں سے چلتے بنو۔ مگر درباری نے دوبارہ سے خوشامد کرنا شروع کر دی اور ایسے الفاظ استعمال کیے کہ اللہ کی پناہ۔ تو جب درویش نے یہ صورتحال دیکھی تو انہوں نے اپنے ایک مرید کو آواز دی، تو اسی لمحے مرید حاضر خدمت ہوا۔ تو انہوں نے اس سے کہا کہ یہ خوان اٹھاؤ اور اسے اس آگ میں ڈال دو۔ تو مرید نے ایسے ہی کیا، وہ سارا خوان اٹھایا اور قریب ہی جلتی ہوئی آگ میں پھینک دیا۔ جیسے ہی وہ سارا خوان آگ میں گیا تو وہ جل کر راکھ ہو گیا۔ اب مرشد نے اس درباری سے کہا کہ یہ راکھ اٹھاؤ اور اپنے حاکم وقت کے حوالے کر دو اور اسے صاف صاف کہہ دو کہ ہم یہاں سے کسی صورت بھی نہیں جائیں گے اور اس کا کوئی حربہ اور کوئی طریقہ کامیاب نہیں ہوگا اور ہم تمام عمر یہاں رہیں گے، بلکہ ہماری تو قبریں بھی یہیں بنیں گی، ہمارا جینا مرنا یہی ہے۔ اگر تمہارا حاکم ہمیں برداشت نہیں کر سکتا تو اس سے کہہ دو کہ وہ کہیں اور چلے جائیں، البتہ ہم یہاں سے نہیں جائیں گے، اور اپنے دل سے یہ خیال تو بالکل ہی نکال ڈالو۔ دوستو، بادشاہ کا بھیجا ہوا خوشامد درباری۔ دوستو، جب وہ درباری واپس جانے لگا تو پیر و مرشد نے اس سے کہا کہ اپنے جواہرات کی راکھ تو لیتے جاؤ اور اپنے حاکم سے کہنا کہ یہ مٹھی بھر راکھ ہمیں تحفے میں بھیجی تھی، جو کہ ہمارے شائن شان نہیں ہے۔ تو درباری قدرے ہچکچایا تو درویش مرشد نے اپنے مریض سے کہا کہ یہ راکھ ایک کپڑے کی چھوٹی سی پوٹلی میں ڈال کر اس درباری کے حوالے کر دو تاکہ یہ اپنے مہاراجا کو اسے پیش کر سکے۔ تو مرید نے اسی لمحے ایک چھوٹا سا کپڑا لیا اور اس راکھ کو اس میں سمیٹ کر پوٹلی بنا کر اس درباری کے حوالے کر دی۔ تو پیر و مرشد نے پوچھا کہ اے درباری، تم کانپ کیوں رہے ہو؟ تو اس نے بتایا کہ مجھے یقین ہے کہ میری اس ناکامی پر حاکم وقت میری گردن اڑا دے گا، میرے تو چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، ان کا کیا بنے گا؟ یہی وجہ ہے کہ میں خوف کے مارے کپ کپا رہا ہوں۔ تو درویش مرشد نے کہا کہ ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے تمہارے لیے دعا کرتے ہیں کہ تمہارا بادشاہ تم پر ظلم کرنے سے باز رہے، انشاءاللہ تم اپنے بادشاہ کے ظلم سے محفوظ و مامون رہو گے۔ جاؤ، ہماری طرف سے تمہارے لیے یہی تحفہ ہے۔ تو جب اس درباری نے حضرت کے منہ سے یہ بات سنی تو وہ خوشی سے جھومنے لگا اور درویش مرشد کا شکریہ ادا کرتے ہوئے وہاں سے جانے کی اجازت مانگنے لگا۔ درویش مرشد نے درباری سے کہا کہ ٹھہرو، ہماری بات سنو، اپنے حاکم سے کہنا کہ ہمارے قیدی عقیدت مند پر ظلم و ستم بند کر دے اور اسے تعظیم و تکریم کے ساتھ رہا کر دے۔ وہ قطعی طور پر بے قصور اور بے گناہ ہے اور اس پر ناجائز ظلم نہ کرے، ورنہ ہم خود ہی اسے آزاد کرا لیں گے اور اسے اپنے پاس بلا لیں گے۔ ہماری یہ بات تاکید کے ساتھ مہاراجا تک پہنچا دینا اور اسے بھولنا مت، اب تم جا سکتے ہو۔ دوستو، حاکم وقت اور اس کے قریبی مصاحبین اس انتظار میں تھے کہ یہ چرب زبان درباری کب آتا ہے اور ہمیں خوشخبری سناتا ہے۔ اسے ضرورت سے زیادہ دیر ہو گئی تھی، تو حاکم وقت اور شاہی سردار بڑے پریشان نظر آ رہے تھے اور سوچنے لگے کہ کسی اور درباری کو اس کے پیچھے بھیجا جائے تاکہ وہ خبر لائے کہ اسے آنے میں اتنی دیر کیوں لگ رہی ہے۔ مگر ابھی وہ یہ حکم دینے والے ہی تھے کہ اس درباری کی سواری دور سے آتی ہوئی دکھائی دی۔ حاکم وقت اور دوسرے سرداروں کے چہروں پر رونق لوٹ آئی۔ وہ خوش ہوئے کہ ان کا کرندہ یقیناً کامیاب و کامران ہی لوٹا ہوگا۔ دوستو، چرب زبان درباری جو اپنی زبان سے لوگوں کو رام کرنے میں مشہور تھا، انتہائی ندامت اور پریشانی کے جذبات اور ناکامی کے احساسات اپنے ماتھے پر سجائے جب شاہی دربار میں داخل ہوا تو اس کی تو ہوائیاں ہی اڑی ہوئی تھی۔ حاکم وقت نے گرجدار آواز میں اور بہت غصے میں پوچھا کہ کیا خبر لائے ہو، کیونکہ اس کا چہرہ اس کی ناکامی کی واضح طور پر چغلی کھا رہا تھا۔ اس نے کپ کپاتے ہونٹوں اور لڑکھڑاتی زبان سے کہا کہ اے مہاراجا، آپ کا یہ غلام زندگی میں پہلی بار ناکام لوٹا ہے۔ وہ درویش بہت بڑا جادوگر ہے، وہ اپنے مد مقابل آدمی پر ایسا جادو کرتا ہے کہ
कि उसे बेबस कर देता है। ऐ महाराज, अगर जान की ईमान पाऊं तो इतना अर्ज करना चाहता हूं कि अगर उस दरवेश का मुकाबला करना है तो ये बात हमारी ताकत और कुव्वत से बाहर है। मेरा मशवरा तो यही है कि उस दरवेश की बात मान ली जाए और उसे वहां रहने दिया जाए। ये देखिए, उसने पलक झपकते में ही आपके भेजे हुए जरे जवाहरात को इस राख में बदल डाला है और ये पोटली मेरे हाथ में थमा डाली है जिसमें उस सारे हीरे जवाहरात की राख मौजूद है। और उसने आपके नाम ये पैगाम भेजा है कि बादशाह ने मुझे मुट्ठी भर राख तोहफे में भेजी है। क्या ये हाकिम वक्त के शायाने शान है कि वो मुट्ठी भर राख तोहफे में भेजता है? दोस्तों, ये पैगाम सुनना था कि हाकिम वक्त गुस्से से झिलमिला उठा और उसने अपने नुमाइंदा दरबारी से पूछा, मगर ये सब कैसे हुआ? तो दरबारी ने बताया, जनाबे आली, उस दरवेश ने अपने एक मुरीद को हुक्म दिया कि उस हीरे जवाहरात से भरे खवान को भड़कती हुई आग में डाल दे। तो उसके मुरीदे खास ने ऐसे ही किया और वो जवाहरात से भरा हुआ खवान आग में डाल दिया और वो देखते ही देखते सारा खवान जलकर राख हो गया। बिलाशुबा उसके जादू का मुकाबला करना बहुत ज्यादा मुश्किल है, बल्कि मैं तो कहूँगा कि उस दरवेश को उसके हाल पर छोड़ दिया जाए तो यही बेहतर होगा। ऐसा ना हो कि कोई और मुसीबत खड़ी हो जाए और वो हम पर ऐसा हमला करे जिसका हम उसे जवाब भी न दे पाएं, बल्कि हमें उल्टा नुकसान ही हो जाए। तो बादशाह बड़े गुस्से में बोलने लगा, खामोश हो जाओ बुज़दिल आदमी, तुम बहुत ही कम हिम्मत और कम हौसला हो। तुम जैसे गीदड़ की हमारे दरबार में कोई जरूरत नहीं है। तुम यहाँ से दफा दूर हो जाओ। बेहतर तो यही है कि हम तेरी गर्दन उड़ाने का हुक्म जारी करें, लेकिन तुम्हारी खिदमात को देखते हुए तुम्हें बर्खास्त करता हूँ और तुमसे तमाम मराद वापस ली जाती हैं। इसी लम्हे यहाँ से दफा दूर हो जाओ। दोस्तों, इस वाक़े का दूसरा और आखिरी हिस्सा आने वाली वीडियो में बताया जाएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दें। शुक्रिया।